नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद कर्तव्यनिष्ठा सह उत्तम व्यवहार पुलिस भावमूर्ति को उज्जवल करिबारे सहायक होता है कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विजु पट्टनायक पुलिस एकाडेमी रे प्रशिक्षण संपूर्ण कले 113 जन पुलिस सब इन्स्पेक्टर। कटकर एक घरोई नर्सिंग होम रे निया लगिबा घटनार उच्चस्तरीय तदंत पई निर्देश देले मुख्यमंत्री। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर रे आसंताकाली श्रीजीउको नवमी संध्या दर्शन। सोमवार बाहुडा यात्रा पई नाकचणा द्वार सम्मुख रे 3 रथ प्रस्तुत एवं बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सृष्टि संभावना प्रबल वर्षा हेबा नै 14टी जिल्ला को सतर्क सूचना जारी। एथर विस्तृत संवाद। कर्तव्यनिष्ठा सहित उत्तम व्यवहार पुलिस भावमूर्ति को उज्जवल करिबारे सहायक होइथाय बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। भुवनेश्वर स्थित विजु पट्टनायक पुलिस एकाडेमी पासिंग आउट परेड रे आज जोगदेई मुख्यमंत्री कहिसंती दीर्घ दिनर अविश्रांत परिश्रम सह मौलिक तालीम संपूर्ण करिथिबा उप आरक्षी निरीक्षक प्रशिक्षार्थी माने समाज तथा जनता को उपयुक्त सेवा सुरक्षा एवं निरापत्ता प्रदान करी राज्य पे सुनाम आनिबे। मुख्यमंत्री कहिसंती ओडिशा पुलिस माओवादी मुकाबिला क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करि आसुछि। आगामी ओडिशा माओवादी मुक्त हेबो बोली से कहिसंती। राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण एवं पुलिस व्यवस्था रे संस्कार पई प्रतिश्रुतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। सूचना अनुसार आज 113 जन सशस्त्र पुलिस सब इन्स्पेक्टर प्रशिक्षण संपूर्ण होइछि। कटकर एक घरोई नर्सिंग होम रे निया लगिबा घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्वेग प्रकाश करिसंती। मुख्यमंत्री घटनार उच्चस्तरीय तदंत पई निर्देश दैछंती। एहा सह अग्नि निरापत्ता जनित समस्त नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने से अग्निशम विभाग महानिर्देशक को निर्देश देइछंती। नर्सिंग होम रे चिकित्सित होता रोगी मानक यथाशीघ्र अन्यान्य चिकित्सालय को नहीं सर्वोत्तम चिकित्सा जोगाई देबा पई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सचिव और कटक जिलापाल को कहिसंती। रोगी मानक समस्त चिकित्सा खर्च राज्य सरकार बहन करिवे बोली श्री माझी कहिसंती। सूचना अनुसार कटक पुरीघाट थाना निकट एक घरोई नर्सिंग होम रो तृतीय महला रे आज अपराह्न रे निया लागिथिला। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त कर सूचना मिली। राज्य कृषि विभाग पक्षर आज 58टी सब डिविजन रे एलईडी वीडियो वाल कार्यक्षम करा जायछि। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग दायित्व थिबा उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव आज पूर्वाह्न रे कृषि भवन सम्मेलनी कक्ष रे एहार शुभारंभ करिसंती। एही अवसर रे से कहिसंती चाषी मानक मध्यरे सूचनार प्रचार प्रसार पई कृषि विभागर एही पदक्षेप समग्र भारतवर्ष रे प्रथम। एभली अभिनव प्रयास पई से विभागर अधिकारी मानकु अभिनंदन जणाइछंती। सूचना अनुसार कृषि विभागर समस्त कल्याणकारी योजना चाष संबंधी सूचना और उपलब्ध सुविधा गुड़िक वीडियो वाल माध्यम चाषी माने जानि परिबे। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी आज बरगढ़ जिला गस्त करी विभिन्न प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। मंत्री श्री पुजारी प्रथमे बरगढ़ पंचायत कॉलेज को जाई कॉलेजर जमीजमा संक्रांत समस्या संपर्क में अवगत होइथिले। यापर से बरगढ़ निशामणी विद्यालय ठारे निर्माण हेबाक थिबा कोठा एवं बरगढ़ बापूजी स्वतंत्र विद्यालय रे महानदी कोल्ड फील्ड 50 लाख टंका अनुदान रे छात्रावासर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी रो कटक केंद्ररो। अब आएगा देश में न्याय का नया दौर। दंड नहीं अब न्याय पर होगा सबका जोर। विकसित भारत का ये है नया अध्याय। सबसे समान व्यवहार मिलेगा सबको न्याय। सरल है सुलभ है पारदर्शी। तकनीकी युक्त है और है स्वदेशी। इसमें है महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान। शामिल है इसमें जन जन की आन। साथ इसके चलने का देश पर चढ़ा जुनून। ये है आजाद भारत के अपने कानून। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर रे श्रद्धालु माने श्रीजीव को आड़प मंडप रे दर्शन करुछंती।
ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 3 ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 3 ରଥ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଚଳିତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅବମାନନା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ସକାଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ମା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠାରୁ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ। ବିଶେଷକରି ନିମାପଡ଼ା ଓ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆୟୋଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ ବିକ୍ରିବଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1055 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1034 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟୋଗର ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,17,000 ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଏହି ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଖଦି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ତଥା ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ଭରସା କରୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପଦେଷ୍ଟା, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ସର୍ବାଧିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ସର୍ବାଧିକ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ପରିଚିତ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କାଳଜୟୀ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର ତଥା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପୁଲିସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ 113 ଜଣ ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ
ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ସୋମବାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।